السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. امید تمام رفیق شفیق دوست آسن خیر عافیت سان. اللہ تبارک و تعالیٰ تھینو سارنی صحت و سلامت. تُہۍ کٔرِو یہ ویڈیو کلپ گۄڈٕ پیش. تم تنان کہ روٗد تراون وول اللہ تعالیٰ. تم تنان کہ اچھن ہند گاشس پہ کنٹرول اللہ تعالیٰ. تم تنان کہ کنو سس بوزان ات پہ کنٹرول اللہ تعالیٰ. اس لیے تم ساری چیز مانان. تم ونان رزق دن وول اللہ تعالیٰ. اس لیے اگر یتھ امتس مز کھانا شخص یم چیز باقی نش طلب کر اس لیے ام مون یہ حکم کہین یہ یتھ آیتس مز اللہ تعالیٰ. چلو جزاک اللہ خیر. تُہۍ کٔرِو یہ ویڈیو کلپ سماعت امس ڈاکٹر منظور سٕنٛز. نہ جانے بہٕ چھُس تۄہہِ بارہا ونان بہٕ یُس ویڈیو اپلوڈ چھُس کران بہٕ چھُس یہِ کُنہِ فٲیدٕ خٲطرٕ کُنہِ مقصد خٲطرٕ. بہٕ چھُس نہٕ پننِس اعتقادس ڈِفٮ۪نس کران کینٛہہ بلکہِ بہٕ چھُس دیٖنِ اسلامس ڈِفٮ۪نس کران. آیے دِن چھُ شراکٕے یِوان یتھ دیٖنِ اسلامس لاینہٕ. یِم تہِ گٔے شراکٕے لاینہِ یِم یِژھٕ کتھٕ ممبرِ رسوٗلس پٮ۪ٹھ کرن. یاد تھٲیزیو عقیٖدٕ اہلِ سُنہ والجماعت کیٛاہ چھُ کتھ متعلق عقیٖدٕ توسل یعنی وسیٖلہس متعلق کیٛاہ چھُ. سون عقیٖدٕ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بارگاہہِ منٛز چھُ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بزرگانِ دیٖن رحمہم اللہ یِہُنٛد وسیٖلہٕ پیش کرُن چھُ جٲیز. چاہے امہِ توسلُک تعلق کیٛازِ آسہِ نہٕ یہِ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سۭتۍ ٲسِن بزرگانِ دیٖنن سۭتۍ ٲسِن چاہے یہِ حیاتِ ظٲہری سۭتۍ ٲسِن یا ان کی وفات کے بعد یمن دۄشوٕنی صوٗرتن اندر چھُ وسیٖلہٕ پیش کرُن جٲیز. اتھ متعلق چھُ قرآن تہِ چھُ گواہ یعنی کہ قرآنِ مقدس چھُ آیات. حدیث مبارکہ تہِ چھُ گواہ بزرگانِ دیٖن رحمہم اللہ سٕنٛز نظریات یعنی یم تہِ چھِ اتھ پٮ۪ٹھ گواہ. قرآنِ مجیدس اندر چھُ وسیٖلہٕ بہٕ کرٕ نہٕ وضاحت کینٛہہ بہٕ دِمہٕ اشارن منٛز اشارٕ دِمہٕ بہٕ اتھ منٛز. بہٕ کرٕ کوٹ ناوٕے یوت کٔمۍ سُنٛد کتھ عقیٖدس منٛز یعنی کہ کٔمۍ کٔمۍ چھُ جٲیز دیُتمُت قرار. کُنہِ ساتہٕ اگر موقعہٕ میلیو بہٕ کرٕ اتھ پٮ۪ٹھ انشاء اللہ لمبا چوڑا کتھ. قرآنِ مقدس آیات چھِ یۄس تُہۍ سٲری چھِو بہٕ زانان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ. قرآنِ مقدسٕچ آیات چھےٚ یا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. یہ بھی قرآن مقدس کی آیات ہے. تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کافروں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنایا ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. میں ووٚن تۄہہِ بہٕ کرٕ نہٕ وضاحت کینٛہہ بہٕ دِمہٕ تۄہہِ مختصر اشارات. اور اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس بارگاہس اندر وسیٖلہٕ پیش کرُن چھُ صالحیٖنن ہُنٛد طریٖقہٕ. حدیث مبارکہس اندر چھُ گواہ مےٚ ووٚن تۄہہِ حدیث تہِ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے بارش نازل ہو گئی. یہ جو حدیث مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی. قبر انور کے وسیلہ سے بارش نازل ہوئی. یم چھُ حدیث ہم ون میں زٕ آیے کریمہ قرآنِ مقدس چھِ اور یم چھُ حدیثن ہُنٛد. کُنہِ ساتہٕ میلہِ موقعہٕ بہٕ وَنہٕ اتھ پٮ۪ٹھ پوٗرٕ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے شیر بھی خادم بن گیا. بوجھمٕتۍ چھُو حدیث مبارک. یہودیوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کیا لیکن آج کا نام نہاد مسلمان کہہ رہا ہے یہ شرک و بدعت ہے, یہ گناہ ہے. عربٕکۍ مشرق تہِ ٲسۍ نہٕ یُتھ شرک کران یُتھ وٕنکیٚسٕکۍ چھِ کران یعنی کہ بریلوی حضرات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو وسیلہ بنایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے آنکھیں مل گئی. تو تھیو صرف یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وسیلہ کی تلقین فرمائی. بزرگان دینن ہی عقائد کمس کم سند اوس یعنی کہ جائز بچ جائز کت کران. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند عقید گوس توسلس یعنی کہ وسیلس متعلق پڑھن. ابو حنیفہ رحمہم اللہ سند عقید گوس ات متعلق پڑھن. تم سند عقید کیا اس بچ جائز کت کران, ناجائز کی بات چھوڑ, ناجائز کی بات کہیں نہیں مل رہی ہے. امام مالک
रहिमहुल्लाह सुन क्या अकीद अत मज जायज यह गोस पढ़न तम क्या अत मुतलिक फरमावन। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह जो नाम निहाद मौलवी कह रहा है कि हम शाफई है तो इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह का अकीदा पढ़ना चाहिए। उन्होंने क्या फरमाया है इस मुतल्लक मैं इसलिए ये पेश कर रहा हूं क्योंकि ये वहाबी मौलवी है, इसलिए आप भी इसे समात कीजिए। खतीब बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह का अकीदा वसीला के मुतल्लक। खतीब बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते कि बेशक इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हु जब बगदाद में तशरीफ लाए तो इमाम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु का वसीला हासिल करते, आपकी कब्र अनवर पर हाजिरी देते और कब्र की जियारत करते और आपको सलाम करते, फिर अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजात के लिए इमाम अज़म का वसीला पेश करते। चलो ये शाफई मसलक के लिए एक दलील है इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का क्या अकीदा था। इमाम अहमद बिन हम्बल का अकीदा क्या था, उसका भी अकीदा था जायज़ है। हजरत उबैदुल्लाह बिन मासूद रदी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा वो भी कह रहे हैं कि जायज़ है। मुल्ला अली कारी रहिमहुल्लाह वो भी कहते हैं कि जायज़ है। इमाम जज़री रहमतुल्लाहि अलैह का अकीदा भी जायज़ है। इमाम इब्न हमाम रदी अल्लाह ताला अन्हु या रहमतुल्लाहि अलैह का अकीदा भी यही था कि जायज़ है। अल्लामा औलूसी रहमतुल्लाहि अलैह का भी अकीदा था कि जायज़ है। और याद रखिए शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह का भी अकीदा है कि जायज़ है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह का भी अकीदा है कि जायज़ है। अब अकाबिरीन देवबंद के अकायद इब्न तैमिया का अकीदा याद रखिए, मैं इसे पढ़ के सुनाऊंगा आपको। फतावा इब्न तैमिया में लिखा है हम कहते हैं कि साइल जब अल्लाह ताला से कहता है कि मैं तुझसे फला के वसीले और फला फरिश्ते को वसीला अंबिया व सालीन के वसीले से सवाल करता हूं या फला शख्स के हुर्मतो जाहत के वसीला से सवाल करता हूं तो उस शख्स की उस दुआ का तकाजा है कि अल्लाह ताला की बारगाह में उन मुकर्रबीन जिनका वसीला पेश किया गया वजाहत व अजमत हो और ऐसी दुआ करना सही है। यानी कि मैं कह रहा हूं कि इब्न तैमिया का अकीदा भी जायज़ है, वो भी कहते हैं जायज़ है। गैर मुकल्लिद काजी शौकानी का नजरिया भी देख लो, उन्होंने भी जायज़ करार दिया है। गैर मुकल्लिद वहीदुल ज़बान का अकीदा भी यही है कि जायज़ है। अशरफ अली थानवी का नजरिया जो है वो भी कह रहे हैं कि जायज़ है। रशीद अहमद गंगोई का भी अकीदा है कि जायज़ है। खलील अहमद सहारनपुरी का अकीदा भी जायज़ है। मोहम्मद सरफराज खान सफदर उसका भी अकीदा जायज़ है। मोहम्मद कासिम नानोतवी का नजरिया जो है वो भी कह रहे हैं जायज़ है। इस्माइल दहलवी का जो नजरिया वो भी कह रहे हैं जायज़ है। हुसैन अहमद बन्नी का जो नजरिया वो भी कहता है जायज़ है। अब अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं आपको इनके एतराज का जवाबात भी पेश करूंगा इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है। उम्मीद है इंशाअल्लाह तो यमन चीजन खोजन क्या जायज़ वसीला चाहे वो ज़ाहिरी जिंदगी में है या उनके वफात के बाद, दोनों तरीका में जायज़ है। अब मैंने आपके सामने जो नाम पेश किए ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। अगर किसी भाई को ये हवाला चाहिए तो मैं बिल्कुल आपके सामने स्क्रीनशॉट शो करूंगा और अपलोड भी करूंगा, देख लीजिए उन्होंने क्या लिखा है। क्योंकि बह वन वन सारे तिज वीडियो ज्यादा बनान फिर पे सारी वुचान क्या पे दपान अड़ लच कर, इसलिए मैंने नाव वोत कम कम जायज़ दितमुत बड़न बड़न इमामन हुन बड़न बड़न मुफस्सिरीन हुन मुहद्दिसन हंद नाव नी मे तमाम मसलक मकादिब फिक्रन हंद मसलकन हंद नी मे यह नाव तो कत छटिस मज ये शॉर्टस मज कि तमाम सह देवबंद सह बरेलवी सन त्रो तो बरेलियन कथ तम बदल यस त पार्टी दुनिया अंदर प्रेथ कह दिवन जायज़ करार दपन वसील हसा हेको अनित सह ज़ाहिरी जिंदगी अस्तन या उनके वफात के बाद, दोनों तरीका से वसील लाना जायज़ है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तो वीडियो पसंद होने के साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। पन्न जवानन पज न खोजन क्या अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हम बात करते हैं वो हक की बात होती है, तथ पे सदाकत आसन और तथ कत पे इंशाअल्लाह डटित रोजन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब ताला थयो सारनी सेहत सलामत।